بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کے راہ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی عظیم فتح، یہ صرف ایک جنگ ہی نہیں بلکہ ایک تقدیر کا فیصلہ تھا۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس مقام کی طرف جہاں پر حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا، یعنی مقام بدر کی طرف۔ چلیں روانہ ہوتے ہیں۔ میدان بدر وہ مقام ہے جہاں پر وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا بلند ہو گیا کہ کفار مکہ کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا۔ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مقام بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس سفر میں اگر ہم مال و متاع کی بات کریں، زاد سفر کی بات کریں، تو مسلمانوں کے پاس صرف 3 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور بیسیکلی اس کے پس منظر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنا تھا جو بدر کے مقام سے گزرنے والا تھا۔ تو وہ قافلہ تو گزر گیا، مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا، لیکن ابو جہل جو مکہ میں موجود تھا 1000 کے قریب لوگوں کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوا اور جنگ کے ارادے سے وہ نکلا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر 313 اہل ایمان نے 1000 سے زائد کفار مکہ کا سامنا کیا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان سے فرشتوں کی مدد نازل ہوئی۔ یہ وہ گھڑیاں تھی جب اسلام کو غلبے کی نوید ملی۔ جنگ سے قبل رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ویسے ہی ہوا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس رات مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور پھر اگلی صبح بارش بھی نازل ہوئی جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں پتھروں کا ڈھیر، یہ یہاں پر ایک کنواں تھا، 70 کافر مارے گئے اس جنگ میں، 70 کافر ہلاک ہوئے جس کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اور اس میں جو قریش مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کے نامور مقتولین اس کنویں میں ڈالے گئے۔ اس میں ابو جہل شامل ہے، عتبہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو الخبتری، حنزلہ بن ابو سفیان، حارث بن عامر، اور طائمہ بن عدی، زمہ بن الاسود، نوفل بن خویلد، امیہ بن خلف اور معبد بن وہب شامل ہیں۔ یہ وہ سامنے جو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مقتولین اس میں جو غزوہ بدر کے کافر مارے گئے تھے اس کنویں میں ڈالا گیا، اور بعد میں پھر اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ لوگ یہاں پر آ کے پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک کفر کو، آج بھی کفر کو للکارا جاتا ہے، آج بھی اس نظروں سے دیکھا جاتا ہے، وہ یہ کنواں ہے جس پر کافروں کو مار کر اس میں کنویں میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں پھر سعودی حکومت نے
ये कुएं को बंद कर दिया और इस मकाम पर अब वो पत्थर रख दिए गए हैं। मस्जिद अरीश, ये वो जगह है बदर में, ये वो मकाम है कि जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा नस्ब किया गया था। अरीश कहते हैं खजूरों की शाखों का साइबान, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया गया था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि यहाँ पर महफूज रहें और मैदान जंग का मुआयना फरमाते रहें, यारेगार व यारे मेजार हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस साइबान के अंदर तलवार लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा रहे थे। जबकि इस साइबान के बाहर यानी अरीश के बाहर हजरत साद बिन मुआज चंद असहाब के साथ इस साइबान के बाहर पहरा दे रहे थे। यही वो मकाम है जहां पर आज मस्जिद अरीश मौजूद है। ये मस्जिद अरीश का अंदरूनी हिस्सा है। ये मस्जिद अरीश जो अब मौजूद है, इसको देखें तो आपको अंदर से ये खूबसूरत मंजर इस तरह से नजर आएगा। ये एक पहाड़ी जबल तबूल के दामन में वाक़या है। इस मस्जिद को मस्जिदुन नसरा भी कहा जाता है। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 152 किलोमीटर के फासले पर है और मक्का मुअज़्ज़मा से 310 किलोमीटर के फासले पर यह मस्जिद मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में मुसलमानों के लिए फतह नुसरत के लिए रात भर दुआएं की थी और इसी मकाम पर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी उमूर की निगरानी भी की थी। और ये देखें, ये वो मकाम है, दौड़ते खड़े हो जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर तशरीफ फरमा होंगे। शुहदाए गज़वाए बदर, गज़वाए बदर में कुल 14 सहाबाए किराम ने जामे शहादत नोश किया। उनके अस्मा में हजरत उबैदा बिन हारिस, हजरत उमैर, हजरत ज़ुश्शमालीन, हजरत आकिल, हजरत महजा, हजरत सफवान, ये 6 मुहाजिरीन थे और 8 अंसार थे। हजरत साद बिन हैसमा, हजरत मुबश्शिर बिन अब्दुल मुंजिर, हजरत हारिसा बिन सुराका, हजरत औफ, हजरत माउस, हजरत उमैर, हजरत राफे, हजरत यजीद बिन हारिस, ये 8 अंसार थे। और ये जो मकाम है, ये मकबरे हैं इन असहाब के। बाकायदा तौर पर तो इनकी कबूर नहीं बनाई गई, लेकिन इसी मैदान में इनको दफन किया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से। लेकिन अब इनकी सिर्फ निशानियां बाकी हैं और ये मकान, इस मकाम को सील कर दिया गया चारों तरफ से। ये है जबले मलाइका यानी फरिश्तों वाला पहाड़। ये रेत का पहाड़ है। अमूमी तौर पर जो अरब में पत्थर के पहाड़ हैं, जबकि ये जगह जो है ये रेत के पहाड़ है, ये सुर्ख रेत है। ये वो मकाम है जहां पर फरिश्ते नाजिल हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के नतीजे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्ते नाजिल किए, उसके बाद ये तादाद बढ़कर 3000 और फिर 5000 हो गई। और ये मुकद्दस मकाम है जहां पर फरिश्तों का नज़ुल हुआ था। और ये रेत, मैंने मकामी लोगों से सुना कि ये जो रेत है, ये जितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ये जो रेत है ये उड़कर कहीं नहीं जाती। ये एक इनफरादियत है इस रेत की, ये उड़ के नहीं जाएगी जितनी भी आंधी तूफान आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सब के जज्बों को मैदान बदर की तरह बरकरार रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।